إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين تابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمسن المدني وإلى روح سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجد إلى روح سيد الشيخ زازان البنجد سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن نجي إسماعيل البنجد سيد الشيخ محمد أن شعراني البنجري وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شارع النووي وإلى روح سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وإلى روح سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني وإلى روح سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد وإلى روح سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجى وإلى روح سيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري وإلى روح سيد الإمام ابن هشام الأنصاري وإلى روح سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي وإلى روح سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البندلي ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد العزيز البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعلو علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. نور الظلام وبلغ الأمة بإسراء وفرد خمسة بلا امتراء قد فاز صديقا بتناسل جناه وبالعرج سروا فأعلاه وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة
wa ballaghal ummata, dan menyampaikanlah Rasulullah kepada umat bil Isra'i, dengan perjalanan Isra dan Mi'raj, wa fardhi khamsatin, dan menyampaikan kefarduan 5 waktu sembahyang bilam tira'in, dengan tidak keraguan. Yajibu ala kulli mukallafin ayataqida annahu sallallahu alaihi wasallam ballagha ummatahu bi khabaril Isra'i wal Mi'raj wa fi fardhi khamsi shalawatin. Yajibu ala kulli mukallafin, dan wajib atas setiap orang yang mukallaf balik dan berakal, laki-laki perempuan, wajib ayataqidah, meyakini ia annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballagha ummatahu, sudah menyampaikan kepada umatnya bi khabaril Isra'i wal Mi'raj, dengan berita Isra dan Mi'raj, wa fi fardhi khamsi shalawatin, dan dengan kefarduan 5 kali sembahyang dalam sehari semalam. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani Isra dan Mi'raj malam Senin 12 Rajab. Ya kalau lah, maka subuhnya, sebelum subuh Rasulullah datang. Berikutnya Rasulullah mengumpul umat, mengumpul sahabat, mengumpul orang-orang di siang hari, lalu Rasulullah menceritakan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj. Begitu juga di kesempatan lain Rasulullah menyampaikan tentang berita Isra dan Mi'raj. Maka banyaklah hadis-hadis yang menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Maka jadi banyak jualah kitab-kitab yang menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Ada di dalam kitab Bukhari Isra dan Mi'raj, ada di dalam kitab Muslim, ada Imam Jalaluddin As-Suyuti. Arang kitab hadis namanya Jami'us Shaghir, ada juga beliau menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Isra dan Mi'raj. Bahkan para ulama banyak mengarang kitab secara khusus yang berkaitan tentang Isra dan Mi'raj. Di antaranya nama kitabnya adalah Ad-Dardir, As-Sirajul Wahhad, Kitabul Isra wal Mi'raj, karangannya Syekh Abdullah As-Siraj. Cerita judulnya Isra dan Mi'raj, karangannya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Banyak kitab-kitab yang menceritakan khusus perjalanan Isra dan Mi'raj. Di pondok biasanya ada 2 kitab khusus yang dipelajari tentang Isra dan Mi'raj. Yang pertama kitab Dardir. Maka bila ia hendak nukar kitab Dardir dulu. Itu perjalanan Isra dan Mi'raj secara rinci, tipis-tipis. Ada lagi kitabnya namanya As-Sirajul Wahhad fi Qissati Isra wal Mi'raj. Kitabnya tipis, hanya beberapa lembar, ya mungkin sampai 30 lembar aja lah, kurang lebih, menceritakan khusus tentang Isra dan Mi'raj. Karena bila ada waktunya, ada kesempatannya, Allah mengizinkan kita buka, kita belajar kitab Dardir, kita belajar kitab As-Sirajul Wahhad fi Qissati Isra wal Mi'raj, khusus membicarakan tentang Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Ya untuk mengetahui dan memahami, sekaligus mengkaji serta mengambil hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'raj tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang Islam, laki-laki, perempuan, balik dan berakal, wajib meyakini bahwa Rasulullah itu sudah menyampaikan berita tentang Isra dan Mi'raj lewat hadis-hadis Nabi dan yang lain-lainnya.
Demikian juga wa fi fardhi khamsi shalawatin, Rasulullah sudah menyampaikan kepada umat kefarduan sembahyang 5 waktu yang sampai sekarang kita melaksanakan sembahyang 5 waktu ini adalah hasil daripada perjalanan Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin, sembahyang itu mi'rajnya orang beriman. Karena satu, sembahyang ini adalah hasil daripada mi'rajnya Rasulullah. Yang kedua, karena sembahyang ini adalah sebagaimana Rasulullah mi'raj itu berjumpa Allah, Rasulullah berjumpa Allah dan berpandir lawan Allah Ta'ala, berkata-kata dengan Allah Ta'ala, kemudian Nabi menerima kewajiban tersebut. Begitu juga ketika kita melaksanakan sembahyang sama, bukan berarti Islam. Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min, sembahyang 5 waktu itu adalah mi'rajnya orang beriman, dengan maksud satu, bahwa kita berkomunikasi dengan Allah. Karena orang sembahyang itu adalah komunikasi. As-salah, apa makna salah? Salah itu adalah hubungan antara hamba dengan Allah. Bahasa Indonesia sembahyang, yang itu bahasa Sanskerta, yang itu Tuhan. Sembah itu menyembah, makanya sembahyang, menyembah Sang Pencipta. Di dalam bahasa Arab as-salah lalu menjadi bahasa Indonesia as-salat. Apa maknanya as-salatu? Di dalam fikih kita sudah belajar as-salatu lughatan ad-du'a, sembahyang itu secara bahasa apa? Sembahyang itu secara bahasa apa? Lah makanya belajar berarti apa? Ad-du'a'u as-salatu lughatan, ad-du'a'u sembahyang itu menurut bahasa adalah doa. Wa syar'an, secara syariat sembahyang itu adalah aqwalun wa af'alun, beberapa perkataan, beberapa perbuatan, mubtada'atun bitakbiri, diawali dengan takbir, muhtatamatun bitaslimi, ditutup dengan salam. Itu namanya sholat, namanya sembahyang menurut syariat. Secara bahasa lagi as-sholatu, secara lapas maknanya adalah hubungan. Makanya ada silaturahmi. Salat itu adalah hubungan hamba dengan Allah. Maka di dalam sembahyang itu hubungan hamba dengan Allah disebut adalah munajat. Sembahyang itu juga disebut munajat. Munajat itu apa? Munajat itu adalah berbisik-bisik antara hamba dengan Allah. Maka ketika orang melaksanakan sholat, ketika orang melaksanakan sembahyang, dia sebenarnya adalah berkata-kata, bermunajat, berpandir, berkomunikasi dengan Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj, berkomunikasi dengan Allah, berjumpa dengan Allah, maka sembahyang itu pun berkomunikasi dan berjumpa dengan Allah. Maka apabila kita sembahyang tapi kita akan merasa tidak berkomunikasi dengan Allah, tidak berjumpa dengan Allah, berarti kita belum mendapatkan sembahyang yang sempurna, sembahyang yang sebenarnya. Rasulullah mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin,
sembahyang itu, sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman, tapi bukan mi'raj seperti Rasulullah naik ke atas langit pertama, langit kedua, langit ketiga, bukan itu. Kalau orang mi'raj naik ke atas langit pertama, kedua, ketiga sampai ke Sidratul Muntaha, itu adalah perjalanan mi'raj, hanya Nabi yang bisa melakukan itu. Kalau ada orang yang mengakui dia menjalani Isra dan Mi'raj, naik langit pertama, kedua, dan ketiga, orang itu dihukumkan oleh sebagian ulama dengan hukum kafir. Paham kan? Maka jangan hati-hati sembahyangnya itu berkata-kata tentang Mi'raj, sama dengan sembahyang. Hati-hati berkata dengan tentang sembahyang. Ada orang yang berkata, aku sudah sembahyang sebelum sembahyang, aku sudah sembahyang tamat, aku sembahyang daim, aku daim lagi sembahyangnya, bawa ayat Quran, wa hum ala salatihim daimun. Ada ayatnya bujur yang dibawa, wa hum ala salatihim daimun. Itu sembahyang daim adalah dalam hukum Islam sembahyang daim tidak ada. Nah, itu kenapa ayat dalam Quran, wa hum ala salatihim daimun, mereka senantiasa sembahyang. Itu bukan sembahyang yang dimaksud dalam pengertian sembahyang 5 waktu atau sembahyang syariat, bukan. Paham rahmat? Karena itu pun ada secara ada orang kena menjabarkan ini sembahyang syariat, ini sembahyang tarekat, ini sembahyang hakikat, ini sembahyang ma'rifat. Oh, sembahyang syariat dulu diriskan. Sembahyang syariat dulu diriskan. Baru bicara sembahyang tarekat, baru bicara sembahyang hakikat, baru sembahyang ma'rifat. Lu kenapa begitu? Gampang rahmatai. Hakikat itu rahmatai adalah santan, ma'rifat itu adalah minyak. Orang kadang mungkin sampai ke santan kecuali masuk dulu kepada apa? Kepada nyiurnya. Kemudian mengupas kulitnya, nyiur, kupas dulu kulitnya. Setelah kupas kulitnya diambil nyiurnya, lalu nyiur itu diparut. Setelah diparut hasil apa? Santan. Setelah jadi santan hasilnya minyak. Dari santan jadilah minyak. Itulah gambaran. Pahamlah? Temurung itu syariat, nyiurnya itu tarekat, santannya itu ma'rifat, minyaknya, santannya itu hakikat, minyaknya itu ma'rifat. Kadang mungkin orang sampai kepada santan kecuali melewati syariat dulu. Tamborong nyiur dulu dibuka. Kulit artinya tuh, iya, itulah syariat. Lah, tempurungnya tuh, kulitnya tuh tempurung kalau, nah itu syariat. Kemudian setelah itu hanyar dibuka tempurung nyiur, ada ngarannya isinya nyiur itu tarekat. Setelah isi nyiur itu diparut, tarekat itu berjalan diparut dulu. Diamalkan dulu tarekat itu, makanya nyiurnya diparut dulu. Setelah nyiur itu diparut, lalu keluar santan, hasillah hakikat, baru dapat hakikat. Setelah hakikat itu diamalkan, baru dapat ma'rifat. La yumkinu tawassulu ilal hakikat wal ma'rifat illa. Itu tahu. Ayat roka
syariati wat tariqah. Orang kadang mungkin sampai, kadang mungkin sampai ke hakikat, kadang mungkin sampai ke ma'rifat, kecuali melewati dulu syariat dan tariqat. Kayaknya dulu lah bicara sembahyang gaib. Benar, ada sembahyang syariat, ada sholat tariqah, ada sholat hakikat, ada sholat ma'rifat. Yang kita bicarakan oleh Rasulullah, yang dibicarakan Rasulullah, yang kita bicarakan ini adalah sembahyang sholat syariat. Lah, mantap dulu sembahyang syariat dulu. Sambil kita gali, sambil kita kaji, sambil apa kita habis. Kemudian wa kana zalika sabihata lailatul Isra'il wal Mi'raj wa kana zalik, dan adalah yang demikian itu pemberitahuan lailat sabihata lailatul Isra, pada subuh malam Isra wal Mi'raj. Subuh-subuh sudah Nabi ngumpul manusia, kemudian Nabi bercerita tentang perjalanan Isra dan Mi'raj. Maka sebagian ada yang percaya, ada yang tidak. Manusia yang pertama percaya dengan Isra dan Mi'raj itu adalah Abu Bakar Siddiq. Maka mulai saat itulah Abu Bakar Siddiq bergelar As-Siddiq. Abu Bakar itu kunyah, Siddiq itu gelar, ngaran sebujurannya adalah Abdullah. Pahamlah? Abu Bakar Siddiq itu bukan ngaran Siddiq asli adalah Abdullah. Abu Bakar itu masudirat dia bin Umin. Abu Bakar itu kunyah, gelar Siddiq adalah As-Siddiq. Asli ngaran Abu Bakar itulah adalah Abdullah. Maka Abdullah Abu Bakar Siddiq. Kenapa Abu Bakar? Cuma orang kenalnya adalah Abu Bakar Siddiq, padahal nama aslinya adalah Abu Bakar itu Abdullah. Kenapa beliau digelar As-Siddiq? Karena Abu Bakarlah orang yang pertama percaya, beriman dan percaya dan beriman dengan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas adalah bismillah. Mar pahamar. Tarang terus. Wa kana awal salatin zaharat bil islami az-zuhra. Wa kana, dan adalah awal salatin, awal sembahyang zaharat bil islami, yang nampak di dalam Islam, az-zuhra, yaitu zuhur. Sembahyang yang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara nampak adalah sembahyang zuhur. Sehingga dalam riwayat Rasulullah hari ini malam tadi 27 Rajab melaksanakan Isra dan Mi'raj, datang sebelum subuh. Subuhnya itu belum sembahyang. Ini bulan Rajab kita lihat. Nah, Rajab subuhnya itu Rasulullah belum sembahyang. Kenapa? Ya belum ada pelajarannya. Lalu Jibril turun. Setelah Jibril turun mengajarkan cara sembahyang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah mengajarkan cara sembahyang kepada sebagian sahabat, lalu zuhur baru dilaksanakan sembahyang. Maka zuhur adalah sembahyang yang pertama kali dilakukan nampak di dalam Islam. Li'annaha awwalu sholatin 'allamaha Jibrilu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna zuhra awwalu
salat pertama kali sembahyang Allamaha Jibril yang mengajarkan sembahyang zuhur itu oleh Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi zuhur nang pemulaan sembahyang 5 waktu nang digawe itu adalah zuhur. Wa inna ma lam tajibis subuh wa inna ma dan hanya saja lam tajibis subuh tidak wajib subuh itu ma'ana salat padahal bahwa sembahyang itu furidat lailatul isra difardukan pada malam Isra. Kenapa subuhnya belum dilaksanakan? Litawaqqufi karena masih tertahan al-wujubi kewajibannya ala bayanil kaifiyah atas menjelaskan cara-cara. Amun enggak tahu caranya kayak pembawi ya kalau suruh sembahyang caranya enggak bisa. Begitulah kita menyuruh orang caranya dilajari. Rahmat menyuruh pik kawin nabi gay menyuruh pik lajari dulu aku nanggaya caranya kawin bukan belajaran bukan mah orang kawin harus belajar kalau kesalah itu jangan belajar imun masalahnya itu karinya belajaran nah itik kan bisa jual ayam bisa jual itik lawan ayam kan bisa mandi itu mandi itik ayam mandi lah ayam lah kawin mandi lah mar nah iya karena mandi manusia bang kawin mandi lah nah belajar maka mandinya jangan hanya hendak sekawin-kawin sebelum kawin belajar dulu kayak apa cara kawin itu cara mandi junubnya nang gaya apa nang haram bagi orang junub nang gaya apa kemudian larangan bagi orang junub itu apa-apa kan begitu kemudian kewajiban suami kepada istri itu apa-apa kewajiban istri terhadap suami nang apa-apa belajar dulu ikam kawin kita tahu kewajiban sebagai suami kayak apa hendak kawin sudah boleh belajar kewajiban suami marah sudah berarti tinggal kawin juga tinggal dahulu belajar ya Allah makanya apapun melakukan apapun sebelum melakukan pekerjaan itu harus beberapa hal yang diketahui. Pertama apa hukumnya, kemudian bagaimana cara mengerjakannya, yang membatalkan dan merusaknya apa. Orang kawin belajar dulu nang gaya apa kawin itu hukumnya, kemudian kewajibannya, kemudian apa nang merusak rumah tangga belajar juga dahulu. Ini kenapa kawin ini bermodal pisang wara, pisang sebiji dari 10 kawin, baduh kayak apa? Kayak apa ya nang merusak ini nang sakawin-kawin ini karena tahu kewajiban sebagai suami, karena tahu kewajiban sebagai istri, orang belajar dulu. Nah, jadi kenapa subuhnya belum dikerjakan? Karena masih tertahan kewajiban mengetahui caranya. Belajar dulu sembahyang, ya belajar dulu cara sembahyang, jangan asal-asalan. Belajar dulu cara sembahyang yang kayak apa? Illa inda zuhuri, kecuali ketika zuhur. Namun zuhur itu sudah dilajari, maka imbah zuhurlah setelah dilajari hanya digawe. Ikam orang teh belajar bab kawin, kada kawin itu usah orang belajar itu anu digawe. Kamu gini-gini belajar pula, makanya kita digawe. Belajar bab kawin itu digawe, belum nikah itu jangan digawe.
habis. Kemudian wa qauluhu wa fardi khamsatin bilantira'in ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Gitu aja. Al-Fatihah.